بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 51 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے واو، یعنی اور ان۔ یہاں پر یہ ان در حقیقت ان تھا، جس کا معنی یقیناً اور بے شک کا ہوتا ہے اور اپنے سے بعد میں آنے والی بات کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی قواعد کے مطابق یہ ان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وَإِن یکادو، یکادو یعنی نزدیک ہے، قریب ہے، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کا معنی حقیقت کو چھپا لینا، جان بوجھ کر حقیقت کا انکار کر دینا۔ یہ لفظ بھی ان الفاظ میں سے ہے جس کا دقیق معنی جاننا، ایگزیکٹ معنی جاننا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ بہت جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جن کو سن کر اور پڑھ کر جو پہلا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ دقیق تصور نہیں ہوتا کہ جو قرآن کہنا چاہتا ہے۔ ہم جب کہیں بھی کسی آیت میں کافرین یا الذین کفروا یا یکفرون اس قسم کے الفاظ جو اسی فیملی اور خاندان کے لفظ ہیں جو کفر سے بنتے ہیں، جس کے بنیادی حروف کاف، فا اور را ہے، تو ہمارے ذہنوں میں جو پہلی بات آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کافر سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، اور جیسے مثال کے طور پہ یہودی ہیں یا مسیحی ہیں یا دوسرے ادیان والے افراد یا وہ افراد کہ جن کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ جبکہ اگر دقت کی جائے اور غور کیا جائے اس لفظ کے استعمال میں، قرآن مجید کے اندر جو استعمال ہوا ہے، تو قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا۔ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ وہ افراد کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا لیں، یا دوسرے لفظوں میں جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر دیں۔ اس معنی کو سمجھنے کے لیے لفظ کفر کے دقیق معنی پر توجہ فرمائیں گے۔ جیسے کہ عرض کیا، اس کے بنیادی حروف ہیں کاف، فا جسے ہم فے بولتے ہیں، اور را۔ کفر کا عربی لغت میں اصل معنی ہے کسی چیز کو چھپا لینا، اس پر پردہ ڈال دینا۔ اسی لیے عرب رات کو، جسے عربی میں لیل کہا جاتا ہے، رات کو بھی کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ رات چیزوں کو اور لوگوں کو چھپا لیتی ہے اپنے اندھیرے میں۔ اسی طرح وہ کسان کہ جو مٹی میں بیج کو چھپا دیتا ہے، اسے بھی اسی نسبت سے کافر کہا جاتا ہے، یعنی بیج کو چھپانے والا۔ اسی سے کفر نعمت یا کفران نعمت نکلا ہے، جس کا معنی ہے نعمت کو چھپا لینا، اس کا شکر ادا نہ کر کے۔ شکر ادا نہ کرنا گویا کہ یہ نعمت ہمارے پاس تھی ہی نہیں کہ ہم شکر ادا کریں، ورنہ جسے کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ نیچرلی اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور شکر کا معنی بھی عرض کرتا چلوں کہ روایات اہل بیت اطہار کے مطابق شکر، حقیقی شکر وہ ہے کہ نعمت کو نعمت عطا کرنے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اگر منہ سے ہم شکر یا الحمدللہ کہتے رہیں، کتنی ہی بار تکرار کرتے رہیں، لیکن اس نعمت کو دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کریں تو یہ در حقیقت ناشکری ہوتی ہے۔ پس کفران نعمت یعنی نعمت کا شکر ادا نہ کرنا، گویا کہ نعمت کو چھپا لینا، جیسا کہ ہمیں یہ نعمت ملی ہی نہ تھی کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے۔
कुफ्र के भी दर्जात हैं। सबसे बड़ा कुफ्र कि जो इंसान को दीन से खारिज कर देता है वो अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर देना, या शरीयत मुक़द्दसा का इनकार कर देना, या अल्लाह के नबी की नबूवत का इनकार कर देना। ये इंसान को दायरा दीन से और दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। इसके अलावा कुफ्र के कमतर दर्जात हैं कि जो कामों के मुताबिक दर्जा रखते हैं। जितना बड़ा काम, जितना बड़ा जुर्म किया जाए, उसका इनकार किया जाए अल्लाह के हुक्म का, तो वो कुफ्र का उतना ही दर्जा हिसाब में आएगा। पहले भी मैं एक मिसाल दे चुका। कुरान मजीद ने हज के मौके पर हज की आयत बयान करते हुए फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए है, लोगों पर फर्ज है, वाजिब है, जो इस्तिताअत रखता हो बैतुल्लाह की तरफ तो वो बैतुल्लाह के सफर हज पर जाए। फिर फरमाया वमन कफरा, तो जो कुफ्र करे यानी जो इस हुक्म को न माने, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, तो अल्लाह तमाम आलमीन से बेनियाज है। अब जो भी इस्तिताअत रखते हुए हज पे नहीं जाता, कुरान की इस आयत के मुताबिक काफिर है। लेकिन काफिर कौन से आया दीन इस्लाम से खारिज है? नहीं, अर्ज किया कि वो कुफ्र आज़म जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ा कुफ्र जो दीन से खारिज करता है, वो अल्लाह की वहदानियत का इनकार या शरीयत मुक़द्दसा का इनकार कि ये बात है ही नहीं, हज है ही नहीं, नमाज है ही नहीं, या नबूवत का इनकार। लेकिन वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, हज के मामले में इस आयत में कुरान कहना चाहता है कि जो इनकार करे यानी जो इस्तिताअत रखते हुए न जाए, तो फिर अल्लाह को भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तमाम आलमीन से बेनियाज है। अगर उसका हुक्म मानोगे तो उसका फ़ायदा तुम्हें ही है, और अगर उसका हुक्म नहीं मानोगे तो इस कुफ्र का नतीजा भी तुम्हें खुद भुगतना है। लिहाजा कुरान मजीद की जो भी आयत हम पढ़ें और उसके अंदर कुफ्र का लफ्ज़ आए काफिर की शक्ल में या कफरा की शक्ल में या यकफुरून की किसी भी शक्ल में, तो सबसे पहले उस आयत के अंदर या उससे पहले या बाद में देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा हुक्म बयान हुआ है कि जिसका इनकार करना उसे कुफ्र कहा जा रहा है। और कुरान के अहकामात को देखने के बाद इंसान अंदाज़ा कर सकता है इन्हीं आयात के आईने में कि कुफ्र के किस दर्जे पर है, कितना अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाला है और कितना अल्लाह की इताअत करने वाला है। यानी कितने परसेंट इंसान की शख्सियत कुफ्र पर मुश्तमिल है और कितने परसेंट हमारी शख्सियत ईमान पर मुश्तमिल है और अल्लाह की इताअत पर और ओबीडियंस पर मुश्तमिल है। बस अर्ज किया कि एक दफ़ा कुफ्र ईमान के मुकाबले में आता है और एक दफ़ा कुफ्र शुक्र के मुकाबले में आता है, और जब कुफ्र शुक्र के मुकाबले में आए तो ज़्यादातर लफ्ज़ कुफरान इस्तेमाल होता है, यानी कुफरान नेमत। शुक्र नेमत और इसका ऑपोजिट है कुफरान नेमत। सूरह नमल की आयत नंबर 40 में फरमाया वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह, तो जिसने शुक्र किया तो वो अपने ही लिए अपने ही फायदे में शुक्र करता है, यानी उस शुक्र का फायदा उसे ही है। वमन कफरा, और जिसने कुफरान नेमत किया, फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम, तो यकीनन मेरा पालने वाला मेरा रब बेनियाज है और करीम है। अगले दर्स में इंशाअल्लाह इसे जारी रखा जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।